Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum, kadirli milletteşler, aziz din kardeşlerim. Rabbimiz Allah özünün büyük kitabında nerse deyil? وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. İslerine teşvir. Uğıtla, çünkü uğıt nasihat, yüreğinde imanı bulgan kişilerge fayda getire. Zariyat suresi 55. ayet. Allah'ın rahmeti izgi Ramazan ayları kelip җитті. Biz onu isen imin kabul ettik, karşı aldık. Rabbim şuşu ayları bizni mübarek kılsın. Anın gündüzlerin ihlastan urazalarda, tünlerin namazlarda, dualarda ötkärerge Rabbim nasip etsin. Adette Ramazan ayı ol aşağıdan, işüden, yani rizıklardan tıyılu ayı kibik tıyılsa da haklıkta ol kirisinçe rizıklarını arttırı ayı bulup tura. Eğer de kişi bu ayının tiyişinçe kadrin bilse, anın gıybedetin başkarsa, duaların kılsa, elhamdülillah, kişinin bu ayda rizığı kimi tugil, ol ortağına. Allah'ın rahmeti kim? Bu rizıklar ayı Ramazan'da. Ramazan'da jir hem kökler hocası Allah Teala özünün bereket kapkalarını aşa. Jir üstüne rahmetler ine. Hatta sevgili Peygamberimiz şu Ramazan'ın evvelki gününde özünün sahabelerin jiyip şu ay bilen tebriklegende, şu ay bilen kıtlaganda o özünün sözün nişik başlaydı. Tabarani rivayetinde sevgili Peygamberimizin şu tebrigi kile en birinci bulup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Atakum Ramazan, kildi sizge Ramazan hem en birinci." Eli cennet ışıkları açıldı, cehennem ışıkları yapıldı, hem başka anın faziletlerin eytir aldığından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en birinci nerse dedi: "Atakum Ramazan şahrun mübarekun fih." Kildi sizge Ramazan, bu bereket ayı dedi. Bu bereket ayı dedi. Şuna göre, eğer de bizge kileyken bereket ayı, demek bu ayda Allah Teala bizim rızıklarını kim etmeyi. Eğer de bizge kileyken bereket ayı, demek bu ayda bizim mal mülketler kim etmeyi. Şuna göre Adem balası bu ayını tiyişinçe kadirlep kabul et alsa, Allah Teala anın turmuşunun bereketin arttıracağına inşallah. Allah nasip etse, sizin ihtibarınızga şu ay davrında kıska gına uğut nasihatlerimizni takdim etemiz. Әлігі дәріслер шылбыры, hatta дәрісшіклер деп айтегенде шылбыры ризықны кеңейту сірлері деп аталашақ. Rabbim өзі тауфиқ берсін, ярдәмінен ташламасын. Ризық. Ne için biz rizq meselesine toxtalırga bulduk? Birinciden Ramazan ayında ayttık indi bu rizqlar arta turgan ay. İkinciden bu rizqlarının kadri arta turgan ay. Çünkü günü boyu aşağıdan, işüden tıyılıp tursan, temli aşlarının, bəlişlərinin tugul, hatta krandan akkan sunun da temi arta iken, anın da temli nerse yok iken. Şu an göre aydagız şu rizqlarının ayırışa temi artkan vakitte biz biraz gına rizq turunda silaşıgalı. Jir yüzünde yaşayışı her kim. Ayırma yok. Dinine, milletine karamastan, o belki Allah kaşanadır, belki bütünle Allah yok deyip yeridir. O Tatar mı, Rus mu, İngiliz mi, Garip mi, ayırma yok. O özünün dünyadağı rizqı. Kadirli nasibi için kaygıra, şunun için kırışa. Hem dersini aytırga kerek. Qursoq qayg'ırtу meselesi bar kişilerini bir şey. Hem barısında şaptıra. Kızganış. Rizq izlev meydanında kişilik uzara yardımlaşu, birleşu bilen gine şeklenmey. Kızganışka karşı yaşqına şuşu tabılgan rizq miniki dip adam balaları tutuna tortqalaşırga, unga sulga tortırga, buluşurga. Neticede jir üstünde köpme adilsizlik rizq sebepli kelip çıga. Köpme nahaq renjitüler rizq izlevde barlıkka kele. Köpme kan kıyular kişilerinin
шушы үз өлешләре өчен көрәшү мәйданында пайда була. Һәм кызганыч, кеше белән кеше генә түгел. Без күрәбез тарихта шушы Аллаһ биргән ризыкларны бүлеш алмыйча. Ул ризык дигәч, ул бит ашый торган ипи генә түгел. Монда аның байлыгы да кергән, җир асты байлыклары кергән, табигать кергән, җир кергән, бөтен нәрсә кергән. Кызганыч, кеше белән кеше генә түгел, милләт белән милләт сугыша. Ил белән ил сугыша, еллар дәврендә сугышалар. Нәрсә? Шушы ризыкны бүлешә алмыйча. Соңгы вакытта шушы пандемия, карантиннар сәбәпле бик күп сүз бара. Икътисади кризис, экономик кризис турында, чөнки күрәбез, кибетләрдә кайбер азык-төлекнең бәяләре арта. Беләбез, күпчелек сәүдәләр туктап торды. Әлбәттә, моның кайтавазы булмыйча калмый. Әкрен генә кисәләрдә җыелып торган безнең акчаларыбыз да юқарып, кисәләребез юқарып бара. Әлбәттә, бу безне борчуга салмый калмый. Кеше инде ул ризыгы кимегән сайын, акчасы кимегән сайын шатланмый, киресенчә кайгыра гына. Шуңа күрә күп кенә сораулар туа кешеләрдә. Алга таба ниләр эшләп бетәрбез инде, мондый шау-шулы заманнарда балаларыбызны ничек аякка бастырырмын, сәүдәмне, кәсебемне ничек саклап калырмын, бу хәлләр качан бетер дә, качан аякка басалырмын, сораулар күп. Һәм безнең, дөресен әйтергә кирәк, тук, мул, тыныч һәм рәхәт тормышны яратуыбызны яхшы белгән дошман, шайтан, иблис, ул да утка май салмыйча калмый. Ул да күңелгә һаман бер шуқыткаларын салып тора. Былай булса, ашка үләсең, бетәсең кебек кыткылар ява да ява. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсенең 268 аятында шайтанның алымын күрсәтте. Нәрсә диде? Әш-шайтану я'идукумул фақр. Шайтан ул сезгә һәр вакыт нәрсә? Фақирлек вәгъдә итә. Һәр вакыт куркыта ул нәрсә белән? Фақирлек, хәерчеләнәсең, акчаң бетә, нишләрсең? Һәм нәрсә? Ва я'мурукум бил фахша, һәм сезләрне фахиш булган явыз эшләрне эшләргә куша ди. Менә шулай итеп, бөтен нәрсә берләшә, кушыла да, нәтиҗәдә күңелгә борчу керә. Адам баласының йокысы кача. Кешеләр арасында төрле низак, шау-шу килеп чыга. Күпме гаиләләр таркала. Күңелләрдән рәхим шәфкать китә. Киң асылда юмарт күңелләр дә тарайып, кымсызланып, саранланып китә. Әйтергә кирәк шуны, гомумән, фақирлектән, хәерчелектән курку, газиз дусларым, ул кешеләрнең борынгы заманнардан килгән бер сыйфаты булып тора. Кешелек гомергә курыкты, ризыгы кимүдән, байлыгы бетүдән хафаланып яшәде. Хәтта бер вакыт Ибн Маҗа үзенең хәдисләр җыентыгында китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям килеп керә, кешеләр җыелышканнар да шушы хәерчелек турында сөйләшәләр. Фақирлек, ризык бетә, тегесе булса, шуна Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ишетә дә, сез нәрсә ди? Әллә фақирлектән куркасызмы ди? Әллә фақирлектән куркасызмы ди? Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, дөнья сезнең өстегезгә кыйма яңгыр булып явачак ди. Ягъни сибәләп кенә түгел, кыйып яңгыр булып явачак ди. Димәк, сез байыячаксыз ди. Димәк, дөнья матур, дөнья мул булачак ди, ризыклар киң булачак ди. Һәм сезнең менә шушы дөнья өстегезгә яуганнан соң яңгыр булып, йөрәгегезне ди, менә шушы дөнья малыгына хак юлдан аздырачак ди. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күргәнебезчә, ул без кадерле өммәте ачтан үлербез, хәерчелеккә интегеп яшәрбез дип түгел, киресенчә туклыкка чумып, тамакларыбыз туеп, азып бетербез дип курыккан. Шуңа күрә кем нәрсә өчен курка инде. Ризык. Мөселман кешесенә ризыгы, дөньядагы шушы насыйбы хакында кайбер нәрсәләрне белеп, шуларны аңлап яшәү бик мөһим. Барча ризыклар кем кулында? Ул ризыкларны кем бирә? Нинди кагыйдәләргә нигезләнеп бирә? Чөнки ризык кемгәдер әзрәк, кемгәдер күбрәк бирелгән. Ни өчен шул ук ризык, шул ук насыйп кайвакыт кемгәдер бәхет китерсә, кемгәдер хәсрәт китерә. Шушы һәм башка сорауларга
Әйдәгез җавапларны бергә эзләп карыйк. Раббим Аллаһ безгә тауфик, һидаят бирсен. Уразаларыбызда Раббим ихласлык бирсен. Кичке кыямнарыбызны тырышлык белән тотып, калган дуаларыбызны кабул итсен. Ва саллиллахумма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.